سلام. كل شهر كنشعر بالحاجة لاستعادة الطاقة ديالي وتغذية روحي وعقلي من خلال قضاء لحظة فريدة. شي مرات كيكون ذلك من خلال زيارة متحف أو اكتشاف عرض فني حي أو حضور جلسة سينمائية أو حتى من خلال قضاء بعض اللحظات من الاسترخاء. ولكن ما يثيرني حقا هو فرصة الغوص في حياة أحد عظماء الماضي، هذيك الشخصيات البارزة اللي خلات البصمة ديالها في تاريخ البشرية عبر اختراع أو اكتشاف أو إنجاز استثنائي. هذه المرة في رحاب أندري ماري أمبير. André Marie Ampère, un physicien, 1775-1836, le fondateur de l'électrodynamique, passa ici toute sa jeunesse. مرحبا بكم معايا في رحلة عبر حياة عالم ألهم الإنسانية في متحف أندري ماري أمبير. سي بارتي. اليوم كان لي شرف كبير بزيارة متحف أمبير اللي كاين في جبال موندور غير بعيد مدينة ليون الفرنسية، باش نغمس في حياة أندري ماري أمبير المذهلة. هذا العالم الكبير رائد الكهرومغناطيسية كيتعتبر من الشخصيات البارزة في تاريخ العلوم، واكتشاف حياته عن قرب كان تجربة غنية وجد مؤثرة. اجيو معايا في واحد الجولة إرشادية في المتحف وكأنكم بجانب الباحة الخارجية لمنزل أندري ماري أمبير اللي تحول الآن للمتحف، كتميز بجمال طبيعي كيضفي على هذا المكان سحر خاص. وسط الباحة كيف ما كتشوفوا واحد الشجرة ضخمة شامخة وعتيقة وكأنها شاهدة على تاريخ هذا العالم العظيم. الظلال ديالها الواسعة كتوفر ملاذ هادئ للزوار يمكن لهم يجلسوا تحت منها ويستمتعوا بجو من السكينة بحال لا درت أنا رغم البرد القارس. هذا الفناء الخارجي كينفتح على إطلالة خلابة نحو جبال موندور المحيطة، الشيء اللي كيضفي على المشهد شعور بالانفتاح والامتداد. هذيك الجبال بالهدوء ديالها والروعه ديالها كتبان بحال شي خلفيه مثاليه لهذا المنزل التاريخي، كتجمع بين جمال الطبيعه واصاله المكان وكتخلق جو كيبحث على التامل والتقدير لحياه وانجازات أندري ماري أمبير. D'accord. Donc un premier espace EA que vous allez trouver un peu plus loin sur votre gauche là. Donc qui concerne l'histoire de l'électricité, la vie et les découvertes d'Ampère. Au bout de cet espace, vous sortez dans ce qu'on appelle le jardin des énergies. Et au fond du jardin, en longeant le bâtiment, vous revenez dans le bâtiment pour l'espace B, les différentes applications de l'électricité. Très bien. Voilà. Généralement, la visite, elle prend combien de temps? 1h30. Allez, on va faire la visite. Oh, la maison d'Ampère, le musée de l'électricité, voilà. Allez, bonne visite. C'est parti. هنا الزيارة ديالنا بكنيسة صغيرة عندها طابع بسيط وريفي، كتبان متواضعة لكنها مغمورة بجو روحاني هادئ. Au XVIIIe siècle, il était fréquent de trouver une chapelle au sein des propriétés bourgeoises de la région. C'est une propriété bourgeoise, attention. Témoignant du rôle central de la religion catholique à cette époque. كلشي كانت عنده شابيل في السطار بحال انت في الدار كان عندك جامع باغي. الضوء الخافت اللي كيتسل عبر النوافذ الزجاجيه الملونه كيرسم ظلال متعدده الالوان على الجدران، وهذا الشيء كيعزز سكينه هذا المكان ويضفي عليه اجواء من التامل. هنا كيبان ان الزمن توقف ويمكن لي تخيل أمبير نفسه جالسا يبحث عن ملجأ وإلهام في هدوء هذا الفضاء بعيدا عن النظريات والحسابات العلمية. تنتأمل في تفاصيل هذه الكنيسة اللي صمدات عبر الزمن كصدى صامت لحياة أمبير الروحية الداخلية.
غادي نواصلوا الزياره ديالنا وندخل لقاعات المتحف بدءا من القاعتين A و B. كاين مجموعه من الاغراض اللي اكتشفتها، اغراض شخصيه، مخطوطات اللي كتمثل جوانب اقل شهره عن هذا الرجل الاستثنائي. في هذه القاعة في متحف أندري ماري أمبير كنلقاو كنز ثمين كيعرض مجموعة من أولى الآلات والأجهزة اللي صممها واخترعها أمبير خلال المسيرة العلمية الرائدة ديالو. هنا يمكننا حنا الزوار نشوفوا أدوات القياس الكهربائية والمغناطيسية اللي كان كيستخدمها أمبير باش يطور نظرياته وتجربته في مجال الكهرومغناطيسية، بحال أولى أدواته لقياس التيار الكهربائي وأجهزة لتجارب القوى المغناطيسية. كيف ما كتشوفوا كل آلة هنا معروضة بعناية خلف واجهات زجاجية كتحمل طابع عصرها وكتبرز عبقرية أمبير الابتكارية. بعض هاد الآلات أو الأجهزة بسيط ولكنه كيمثل نقلة نوعية في فهم العالم الطبيعي، وكان حجر الأساس للتطورات العلمية اللي جات من بعد. في هذه القاعة حسيت أن روح الاستكشاف العلمي كتجسد عند أمبير وكتجلى فيها الشغف ديالو بالبحث والاختراع، وهذا الشيء اللي خلاها محطة مميزة كتسلط الضوء على بدايات علم الكهرباء والمغناطيسية. الرسومات والشروحات كتملأ المكان حول القوى الكهرومغناطيسية، جدران ممتلئة عن آخرها كتبين عمق أعماله، تأثيره، اكتشافاته على العلم الحديث. في أحد الأركان كاينة إعادة تشكيل المكتب ديالو مع مخطوطات ودفاتر وملاحظات مفتوحة وملاحظات مكتوبة بالحبر. كيف ما نقدروا نشوفوا رسائل متبادلة مع علماء بارزين من عصره. هادشي كيوضح مكانته وشهرته العالمية. نبداو بالقاعة اللي فيها أصول أمبير وطفولته. عند دخولنا لهذه القاعة كنقوم برحلة إلى الوراء باش نكتشف الخطوات الأولى في حياة أندري ماري أمبير. هذه القاعة مخصصة للطفولة ديالو، دراسته الأولى والبيئة العائلية اللي شكلته. الجدران كتبان مليئة بصور العائلة، وثائق قديمة ورسائل بخط يده، كل منها كيروي جزء من مسيرته. حتى أن هناك بعض دفاتر المدرسة اللي صفرت الصفحات ديالها بمرور الزمن، ويمكننا نشوفوا محاولاته الأولى في الرياضيات. هنا كنحس بتأثير الوالد ديالو، الرجل المثقف والعظيم الذي أيقظ فيه حب المعرفة. في القاعة A5 من حسن حظي أنني التقيت بمحافظ المتحف، رجل جميل جدا أفاد ثقافتي المتواضعة حول الرجل بمجموعة من المعلومات حول جوانب من حياته لا يعرفها الكل. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas. Les derniers, ça ne fait pas partie. Par contre, oui, tout ça, c'est l'encyclopédie. Qu'il a lu Ampère quand il avait, ah oui. Quand il avait quel âge? C'est ce qu'il avait à sa disposition. Oh, il avait 8-10 ans. Et voilà. Oui. À 13 ans déjà, il s'était passionné pour les mathématiques, à partir de 12 ans exactement. Il s'est passionné pour les mathématiques parce qu'il a trouvé des formules avec du calcul différentiel dans l'encyclopédie. Et ce qui fait qu'à l'âge de 13 ans, il a présenté à l'Académie des sciences de Lyon, c'est le bâtiment de l'Académie des sciences, il a présenté la résolution d'un problème de géométrie. À l'âge de 13 ans. Quand on a une courbe comme ça, c'est difficile de mesurer sur une courbe. Parce que quand on a une règle, c'est toujours tout droit. Et il a fait un système, tu vois, où il projetait, ça s'appelle des projections, pour arriver à retrouver la dimension, les mesures. Il avait 13 ans.
C'est pas pour rien qu'il C'est était un génie en un génie. mathématiques, celui-là. C'est un Et c'était un génie en mathématiques. Voilà. Franchement. Voilà. Là, son portrait, là, c'est le vrai, celui-là. Ça, c'est le vrai portrait. C'est le seul qui soit authentique. Hein. Ah oui. Les portraits qu'on a d'Ampère, il y en a un en bas. Enfin, il n'est pas authentifié, on pense que c'est lui quand même. Mais celui-là, il est authentifié. Il avait 24 ans, c'était son portrait de mariage. Waouh, il s'est marié très jeune alors. Oui, 24 ans. Ouais, c'était pour 24 ans, c'était l'âge exact. C'était bien. Ouais, c'était bien. Un portrait ici. D'accord. Ah oui, c'est ça, j'ai vu la lettre de Jean-Jacques, donc c'était à lui. Jean-Jacques est né en 1800, donc s'est marié avec, en 99 avec Julie Caron. Et ils ont eu Jean-Jacques. Voilà, on sait où il est né. Hein, il est né au début de la rue Mercière, au premier étage. D'accord. Tout ça. Voilà, et c'est devenu un homme très célèbre, un littéraire. Oui. Il était dans le cercle Chateaubriand, Juliette Récamier. Il était membre de l'Académie des... Alors pas l'Académie des sciences, hein, l'Académie française. D'accord. Voilà, il était directeur de la bibliothèque Mazarine, professeur au Collège de France. Et à un moment donné, le père et le fils étaient tous les deux professeurs au Collège de France. D'accord. Le père, alors sa vie ici, hein, en physique expérimentale, et le fils en littérature Ils étrangère. étaient rapprochés en termes d'âge, on va dire. Oui. Mais il n'avait pas, en tout cas, le génie de son père. Ben, on l'a oublié. Voilà. Son œuvre, moi je l'ai lu, son œuvre en entier. Hein. Il y a quelques ouvrages ici, mais on a son œuvre complète ici. C'est intéressant quand même, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a fait... Les intelligents des animaux, parce qu'elle a tout su par avance. Donc, Ouais, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un passeport, toi? Tu sais ce que c'est un passeport? Waouh. Et puis dessus, il y a une photo, pour qu'on te reconnaisse. Bien, à l'époque d'Ampère, tu vois, il n'y avait pas de photo, on ne savait pas faire les photos encore. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On écrivait le signalement. Je ne sais pas si tu arrives à le lire. Tu vois, ça c'est le passeport, c'est des passeports pour l'intérieur, on était sous l'Empire. Voilà, ça c'est le passeport d'Ampère, on connaît sa taille. Tu arrives à lire sa taille? Il mesurait combien Ampère? Il était petit, non? Non, non. Non, pour l'époque c'était même grand. D'accord. Je vois pas ici, c'est pas marqué. 1m77. Ah bah carrément. Vous pouvez le retrouver là. Taille d'1 mètre, c'est écrit en caractère d'imprimerie, 77 cm. C'est au milieu du paragraphe, là, la taille. Ah d'accord, très bien. Oui, 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 ça y est, oui, oui. Voilà. Ah carrément. Voilà. Waouh, d'accord. Il décrivait la personne. Oui, D'accord. la forme du visage. Et ils sont obligés de refaire ça à chaque passage. Non, alors là, aussi un document là, qui... Ça a été établi en 1807, au mois d'octobre, quand il est venu chercher sa famille ici. D'accord. Parce qu'il est parti s'installer à Paris à la fin de l'année 1804. Il a laissé sa famille ici. Il y avait un passeport pour circuler de Paris à... Alors, il est venu chercher sa famille, donc en fait, il devait voyager avec leur bagage et tout leur bazar. Forcément, oui. Donc, il fallait un passeport pour l'intérieur. On était sous l'Empire, hein, c'était quand même... Ah, d'accord. C'est des périodes compliquées quand même. D'accord, oui, 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 oui. Et sous l'Empire, oui, on ne pouvait pas voyager comme ça. Ah, d'accord, de ok. Lyon à Paris. Quoi. Ah, d'accord. Mais ça, je ne savais pas. Vous m'apprenez, vous m'éclairez. Là, vous m'éclairez, Donc sincèrement. là, c'est le sien. Là, c'est celui de sa tante. Ah, d'accord. Parce qu'il y a une tante qui vivait avec eux, une sœur de sa mère. Quoi, voilà. Ça doit être sa mère, si je ne me trompe pas. Jeanne-Antoinette Sarcey, oui, c'est sa mère. Et là, c'est... Demoiselle Jeanne-Antoinette, Joséphine. C'est sa sœur, c'est Joséphine. Ah, d'accord. Donc, toute la famille vivait dans cette demeure, c'est ça, si j'ai bien compris. D'accord, il n'était pas là juste avec sa famille, ses 2 enfants, parce que la demeure, elle est quand même assez gigantesque pour 4 personnes. Ça a été acheté par son père. Son père était guillotiné. Enfin, voilà, si on raconte toute la saga familiale, il y a des périodes. Aïe, aïe, aïe. Ah, d'accord, mais c'est toute une histoire. D'accord. D'accord. Ah, ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse. Il s'est installé ici en 82, après la naissance de la petite, en fait, après la naissance de Joséphine. Et le père, en fait, pour se rapprocher de la noblesse, c'est un peu sa démarche. C'est la démarche normale d'un bourgeois, Bah oui, oui. une certaine notoriété. Il a pris une charge de procureur du roi à la gruerie de Paul-Émieux. Il réglait des litiges dans le commerce du bois, en fait, et des petits larcins. Voilà. D'accord. Il a cette fonction-là. Et procureur fiscal du seigneur de Paul-Émieux, son intendant, en quelque sorte, du seigneur de Paul-Émieux. D'accord. Et la Révolution française arrive. Et là, donc, il va perdre cette fonction juridictionnelle, forcément, parce que la justice a été réformée.
en 91, 1791, et il s'est présenté en 1792 comme juge de paix. Pas ici, parce qu'il s'est présenté à la justice fédérale, il s'est présenté comme juge de paix, c'est une fonction qui était nouvellement créée à Lyon, là où ils avaient encore un appartement. On sait où c'est, hein, c'est deuxième étage. Elle existe toujours là? Elle existe toujours l'appartement? L'appartement, oui, c'est deuxième étage de l'actuel 35 quai Saint-Antoine. On peut y aller la visiter un jour? Non, c'est pas ouvert au privé. public. Même il n'y a pas très longtemps qu'on sait que c'est là, c'est moi qui l'ai retrouvé il y a 5 ou 6 ans. Hein, on ne savait pas ça. J'ai fait des recherches. Ah donc, sur les documents, vous l'avez trouvé? Oui, bah, il faut chercher. Quoi. C'est génial. Et il était fermé et on appartenait à quelqu'un, non? L'appartement, il appartenait à quelqu'un y vivait. Ah ben là, c'était l'appartement des Ampères du temps des Ampères. Hein. Oui, voilà. Et là, maintenant, c'est une copropriété. Hein. Ah, d'accord, très bien. Donc, il a été rénové, restauré. Ah, oui, d'accord, tout à très fait. bien. C'est comme l'appartement où est né le petit, là, l'anniversaire. Ouais. Pareil, c'est une copropriété. D'accord, ok. Et il ne savait pas que c'était Ampère. Oh my God. Limite, les propriétaires, ils s'en fichent. Oh, bah, nous, c'est un patrimoine national. Par contre, j'ai retrouvé aussi la maison de son arrière-grand-père, qui est un architecte. Ah, bah, et il y a encore les initiales de l'arrière-grand-père sur la porte cochère. JJA, qui veut dire Jean-Joseph Ampère. C'est rue d'Algérie. C'est rue d'Algérie. Ah d'accord, c'est une famille de voilà, du génie. génie. C'est des gens qui avaient... Ouais. Donc voilà, ils avaient ça dans le sang. Voilà, donc il se présente comme juge de paix, et pendant la terreur, il est juge de paix. Donc il a dû faire arrêter Chalier, un chef jacobin, qui a été guillotiné. Lyon a été assiégé, enfin là, Ouais. toutes les pays. Tous les, l'entourage, il a été C'est très condamné. compliqué, et donc il s'est fait arrêter, il a été guillotiné, le père. Ouais, bah, tout l'entourage qui était proche du roi, ouais. Voilà. Mais c'est une sacrée histoire, sincèrement. Voilà. Maman, Alors ouais, ça m'inspire. on peut passer. Ça m'inspire. Merci. Venez en visite de l'idée, je vous raconterai tout. Merci. Il y a d'autres expériences. On va continuer à faire des petits Il y disques a un après. téléphone qui est pas mal aussi. Ah oui, le premier téléphone, j'imagine, non? Vous verrez. Bah, on était là-bas déjà. Regarde ça. Tu vois l'espace? Tu vois le générateur qu'il a crié? Tu sais si tu fais P, ok. là tout ça, ça c'est القاعة بي الاكتشافات الأولى وبداية الشهرة. القاعة بي كتاخذنا لواحد العالم مختلف تماما، غادي نكتشف فيه بداية مسيرته العلمية وأولى تجاربه وإسهاماته الرائدة في الرياضيات والفيزياء. هذا الشيء كله يعرض تحت الزجاج أدوات قياس قديمة، أجهزة مختبر تبدو جد حساسة مع ملاحظات توضيحية كتظهر العبقرية ديالو الإبداعية. المرء يكاد يشعر بالحماس العلمي الذي كان يعيشه في تلك الفترة، تلك اللحظات اللي خدات النظرية ديالو فيها بالتشكل. ملي كان كيجري التجارب ديالو المتواصلة باش يتحقق من حدسه العلمي، هنا بدا كيوضع أسس علم الديناميكا كهربائية محور أعماله وأبحاثه. هنا كنشوفوا ذروة مسيرته ومساهمته في الكهرومغناطيسية. في هذه القاعة كتبرز ذروة المسيرة ديال أندري ماري أمبير، الفترة اللي أصبح فيها أمبير شخصية أساسية في عالم العلوم. في هذا القسم من متحف أمبير لقيت راسي في رحلة عبر الزمن رجعت بي إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. تما بدات ملامح الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة كتشكل. كيف ما كتشوفوا أمامي أولى نماذج الهواتف البدائية اللي ظهرت في سبعينيات القرن التاسع عشر، جات من وراها نماذج الحواسيب القديمة من منتصف القرن العشرين وتحديدا من خمسينيات وستينيات القرن الماضي. اش نقول لكم، الاحساس ديالي هنا كيشبه العبور عبر حقب تاريخيه، حسيت بعمق الزمن وبدايه التحولات التكنولوجيا اللي انطلقت من اكتشافات أمبير حول الكهرباء والمغناطيسيه. هاد الاجهزه الاولى وعلى بساطتها كي كتبان كانت محطه ثوريه مهدات لهذا الشيء اللي تنعيشه اليوم من تطور رقمي. انا فعلا كنعيش لحظه مدهشه.
مزيج من الانبهار بالابتكار البشري واحساس عميق بالعرفان لهاد العقول اللي مهدت لنا هذا الطريق الطويل من التقدم. Vous avez servi de ce téléphone? Non, c'est celui-là. Alors tu vois, celui-là, son numéro, tu sais, on a le numéro quand on a un téléphone. Celui-là, c'est 1, 2, 5, 3. Alors si tu veux l'appeler, tu vas là-bas. Je vais te montrer. Voilà, tu vas faire comme ça. Je te montre. Hein. Décroche. Tu entends? Oui. Il y a une liaison qui s'établit. Fais 1, 2, 3, 5. Bien venir jusque-là. Tu te débrouilles. Le téléphone. Alors. Ah, merci. Tu marques 1, 2, 5, 3. C'est vrai, on n'a pas compris. Ah, va jusqu'au bout. Là, tu lâches. Là, 2. 3. 5. Et 3. Allô? Ça va? Ah, j'ai l'impression de voyager dans le temps. Ah oui, je suis là, je suis juste à côté, mais... Oui, ça me fait rire parce que c'est très ancien tout ça. J'ai l'impression d'atterrir dans une autre galaxie. غادي نختتم الجوله ديالي بقاعه السينما وعرض فيلم عن حياه أمبير. هاد الجوله الرائعه اللي اغمرتني بالحب وغمرتني بالسعاده غادي نساليها بعرض فيلم يوثق الحياه الشخصيه لأمبير. بعيدا عن كونه عالم غادي نكتشف انسانيه هذا الرجل الأب والمحب والزوج العطوف وكذلك الإنسان اللي واجه الكثير من الخسائر والتحديات في حياته. بكل صدق في هذه اللحظة ملأتني موجة من المشاعر وكنفكر في حياته وعائلته. أندري ماري أمبير ورغم شهرته كواحد من أبرز علماء الفيزياء عاش حياة شخصية مليئة بالألم والمآسي اللي خلات بصمة عميقة على روحه. زواجه من جولي كارون كان قصير ولكن مليء بالحب، إلا أن وفاتها المبكرة بعد 4 سنوات من زواجهم كانت أولى الصدمات الكبرى في حياة ماري أمبير. جولي خلات الأمبير ابنين، جون جاك أنطوان أمبير اللي مشى في مسار مختلف عن والديه، عشق الأدب والسفر وكرس حياته لاستكشاف العالم وتوثيق الرحلات ديالو باش يولي كاتب مرموق في أدب الرحلات. وبالرغم من علاقته المعقدة بالوالد ديالو اللي انشغل بزاف بالبحث ديالو، بقى جون جاك مخلص لجذوره العائلية وكيستلهم من إرث أمبير العلمي وإن كان برؤية وأسلوب فني مختلف. وبنته ألما اللي عانت من حياة مأساوية، تزوجت من رجل مدمن على الكحول وكان زواجها مليء بالصراعات والألم.
مع مرور السنوات تأثرت ألما بشدة نفسيا حتى أنها فقدت التوازن العقلي في نهاية حياتها. هذه المحنة أضافت جرح آخر إلى قلب أمبير بحيث أنه ما قدرش يخفف من معاناتها. ورغم إنجازاته العلمية الهائلة كانت حياة أمبير الشخصية درس في الصبر ومواجهة الأحزان. قصو بينات لي كيفاش يمكن لشخصية لامعة تعاني في الخفاء بحيث أن النجاح العلمي ما كانش حماية له من تقلبات الحياة وصدماتها. من قصته استخلص عبرة أن السعي لتحقيق الإنجازات ما كيمنعناش من مواجهة التحديات الإنسانية اللي كتصاحبنا، وأن قوة الإنسان كاينة في مواصلة الطريق رغم الصعاب، سواء في البحث عن المعرفة أو في تحمل مشاق الحياة بكل صدق. هذا الفيلم أثر فيا بعمق وما تمكنش من حبس دموعي في الأخير، وتأثرت بمدى هشاشة وعظمة هذا الإنسان. نقلتني هذه الزيارة إلى عصر آخر وألهمتني وأعطتني دفعة جديدة ما يمكن لكمش تتصوروها. اكتشاف حياة أمبير، الإرث ديالو، الكفاحات ديالو الشخصية كيفكرني بمدى أهمية أن نظل أوفياء لشغفنا. تهلا. Et pour André Marie, un immense jardin où il herborise, chiffres et plantes, calcul intégral et violettes sauvages. Le premier deuil qui le frappe alors, sa sœur Antoinette, âgée de 20 ans, en présage d'autres. À Lyon, 1793 est une année de guerre civile. Après 2 mois de siège, pendant lesquels Jean-Jacques Ampère, le père, exerce la périlleuse fonction de juge de paix, Lyon est reprise. Parmi les 2000 victimes de la répression figure Jean-Jacques Ampère. André Marie en est bouleversé. L'intensité de sentiment qu'il manifestera toute sa vie le plonge dans une sorte d'absence mentale, une dépression qui durera 1 an. Je rouvris les yeux pour revoir dans les campagnes où j'avais tant de fois herborisé les plantes dont j'avais déterminé les noms. La vie et ses curiosités naturelles reprennent le dessus. C'est la période où il compose des vers, où il chante dans un poème épique la gloire de Christophe Colomb découvrant l'Amérique, où il confectionne de ses mains des cerfs-volants pour faire déjà des expériences sur l'électricité, où enfin il forme le projet d'une langue universelle. Entre 2 éclipses dont il observe les phases, des cheveux d'or, des yeux d'azur, un teint où l'on croit voir des roses. Il rencontre, tel le saint preux de la nouvelle Héloïse, sa Julie, si semblable à une fleur ou à un tableau de Fragonard. Que j'aime m'égarer dans ces routes fleuries, où je t'ai vu errer sous un deuil de lilas. Il l'épouse, après 3 ans d'attente, et en a un fils. Mais sa situation l'oblige à partir à Bourg-en-Bresse, où il est professeur à l'école centrale. C'est la période où l'on se réunit à 4 heures du matin pour discuter de littérature, de philosophie et de science. Classer, simplifier, ordonner, trouver un nouveau monde, une règle d'or, une unité, presque tout Ampère est déjà là. Il esquisse sa classification des sciences et publie sa considération sur la théorie mathématique du jeu, qui lui vaut des éloges de Laplace et de Delambre. Hélas, lorsque Bonaparte nomme enfin le citoyen Ampère professeur à Lyon, où il va retrouver sa femme, Julie est mourante. Oh. Le monde des abstractions est le seul qui vaille la peine qu'on habite.
Ampère s'exile à Paris et c'est le début de la consécration. Delambre le fait nommer à l'école polytechnique. Époque de crise. Sa foi chrétienne est un moment ébranlée. Il cherche secours dans la métaphysique de son âme humaine de Biran. Je ne trouve que des vérités. Enseigne-moi la vérité. Pour un mystique comme Ampère, la vérité est au-delà de la science. Mais les vérités qui se découvrent dans les lois immuables de la nature en sont une approche. Les sciences physiques sont, au début du XIXe siècle, en pleine ébullition. Et d'abord, la chimie. Le rôle de détonateur sera joué par Davy, qui vient d'isoler le potassium et le sodium. Sur la même lancée, Ampère découvre le premier que le chlore, le fluor et l'iode sont des corps simples. L'iode surtout, dont les cristaux sont des fleurs minérales, le fascine. L'idée qu'on peut appliquer les considérations mathématiques à la physique des gaz et à la cristallisation est de lui. Et il devient, avec Avogadro, dont il ignorait encore les découvertes, un des précurseurs de la théorie atomique. D'alchimie, de cuisine, la chimie devient mathématique. Mon imagination m'offre sans cesse des bonheurs impossibles, auxquels elle me fait croire, malgré moi. Peut-être est-ce pour l'apaiser qu'il travaille sans relâche à cette chimie des sentiments qu'est son tableau psychologique. Et s'il publie dans le même temps son essai de classification naturelle pour les corps simples, c'est peut-être que nombres et molécules se laissent mieux apprivoiser que les passions. On ne s'étonnera pas non plus que son esprit mobile, changeant à la manière d'un prisme, le lance immédiatement à la suite de Fresnel sur la piste de la théorie ondulatoire de la lumière. Quant à la moralité absolue et au problème des connaissances objectives et subjectives, J'irai chercher au bout du monde quelqu'un qui voulut en parler avec moi. cela ne l'empêche pas de pratiquer les mathématiques et de publier, tel un peintre abstrait, après 1000 retouches, un grand mémoire sur les équations au différentiel partiel. Mais nous sommes en 1820 et la découverte physique qui a transmis son nom à la postérité n'a toujours pas pointé le bout de sa peau de chat. C'est que, parmi les orages et les turbulences que subit sa pensée, l'électrodynamique, pas de doute, il fallait que ce fût lui qui la découvrit, n'occupe que 6 ans de sa vie. Tout commence par un coup de foudre, le mémoire d'Ørsted, sur l'influence réciproque du magnétisme et du galvanisme, lu par Arago à l'Académie. 15 jours après, Ampère, le cheveu en bataille et les lunettes tachées d'acide, apportent l'idée fondamentale qui devait transformer toute l'électricité moderne. 2 fils parallèles, parcourus par un courant électrique, s'attirent quand l'électricité les parcourt dans le même sens. Ils se repoussent, au contraire, si les courants électriques s'y meuvent en sens opposés. Ampère découvre que la Terre agit comme un aimant sur les courants électriques. Pendant plusieurs semaines, des savants de toute nationalité se rendent en foule rue des Fossés Saint-Victor pour y voir le fil conducteur servant à relier les 2 pôles d'une pile s'orienter par la seule action du globe terrestre. Il conçoit alors immédiatement la construction d'un véritable télégraphe électrique, première application de l'électroaimant. L'électroaimant, âme du moteur électrique, du télégraphe, du téléphone. De la télégraphie sans fil, de la téléphonie sans fil. La découverte
Ampère annonce aussi l'essor de l'éclairage et le premier tramway électrique, lui-même précurseur de la traction électrique. De relais en relais, le courant passe naturellement, sans que nous y pensions, nous qui vivons aujourd'hui à 400 000 volts. Et toujours, c'est en cela aussi que réside son génie, il traduit sa découverte en langage mathématique. Grâce à la bascule qui porte son nom, il a contribué à la réalisation de la machine de Pixii, première génératrice capable de produire un courant comparable dans tous ses effets à celui qu'on avait obtenu jusqu'alors uniquement au moyen de piles. Réalisation novatrice qui ne trouvera son épanouissement réel qu'en 1881 avec les débuts de l'industrie électrique. C'est à ce moment-là que le nom d'Ampère est choisi pour désigner l'unité qui sert à mesurer le courant électrique. Pourtant, en 1833, Ampère se débat dans les tracasseries administratives et il déplore l'absence de son fils, l'homme de lettres Jean-Jacques Ampère, qui voyage avec Madame Récamier. On parle de la nostalgie céleste. Je suis tourmenté par la nostalgie paternelle. Je professerai la physique expérimentale cet hiver au Collège de France. Je pense que ce sera pour moi une bien grande joie de devoir suivre mon cours. Quant à la fille qu'il a eue de son second mariage, elle a épousé un fou sanguinaire et sombre elle-même dans la folie. Oui. Malgré cette fin de vie des plus tourmentée, il achève son dernier ouvrage, celui qu'il a porté dans son esprit toute sa vie. La philosophie. À sa mort le 10 juin 1836, il rêve encore à la langue universelle qu'il avait esquissée à 18 ans, à sa philosophie improvisée qui lui aurait permis d'éliminer rationnellement le malheur des choses humaines. J'ai toujours rêvé que mon œuvre philosophique s'improvisât d'elle-même dans le feu des conversations. Éternel vagabond de l'esprit, autodidacte au grand cœur, André-Marie Ampère oscille sans cesse entre deux pôles. Entre l'esprit du 18e, assoiffé de savoir, d'équations et de doutes, et l'homme du 19e, absolu, romantique, tantôt spleen, tantôt idéal. Ce qui fait le lien, c'est cette générosité, cette passion de la vie qui le poussait à croire que tout était éternellement possible. Ampère, ce n'est donc pas seulement un nom commun, c'est un physicien qui aurait été botaniste, poète et mathématicien, naïf et philosophe, et qui nous éclaire comme il a vécu intensément. Maman, tu pleures. Mais c'est pas la sienne. C'est terminé. Ouais, c'est terminé. C'est comme une Pégase. Ça m'a fait pleurer la vidéo. Drôle d'histoire. ملي كنشوفوا الوضع بحال هكا كنحسوا باننا فعلا لا شيء. فريمون استمتعت جدا جدا بهذه الرحله التاريخيه. حسيت براسي سافرت في الماضي. انا هذا السفر في الماضي هو اللي كيخلق عندي التجدد. كنحس انه بصح خصنا نديرو شي حاجه على بشويه.